نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اصل خالق و مالک اور پیدا کرنے والے تو اللہ تعالی ہیں، لیکن انسان کے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب وہ اس کے والدین بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح انسان پر ایک اللہ کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے، اسی طرح سے والدین سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی عبادت کر کے بے انتہا اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح والدین پر محبت بھری نگاہ ڈال کر حج مقبول کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح انسان اللہ کی عبادت کرے تو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح انسان پر اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا یہ فرض ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ جرم عظیم ہے، ایسا انسان بخشش کے لائق نہیں۔ اسی طرح والدین سے محبت نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، ادب و احترام کا معاملہ نہ کرنا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا یہ بھی جرم عظیم ہے، اور ایسا شخص بھی بخشش کے لائق نہیں ہے۔ قرآن کریم پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اللہ نے قرآن کے اندر جن آیتوں میں صرف اور صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور محبت و مودت کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا کہ تمہارے والدین دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ کہ ان کے سامنے زبان درازی کرنا، بلند آواز سے گفتگو کرنا، طعن و تشنیع دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا،
گالی گلوچ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے. فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں. وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور حسن ادب کے ساتھ گفتگو کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اللہ کے سامنے اپنے مونڈوں کو، ہاں والدین کے سامنے اپنے مونڈوں کو اکڑا کر نہ چلو، نرمی کے ساتھ اپنے مونڈوں کو جھکا دو. اللہ سے دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے بچپنے میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا، اب یہ بڑی عمر کو پہنچے، یہ بڑھاپے کو پہنچے، اے اللہ اب تو ان پر رحم فرما دیجئے. اللہ نے قرآن کے اندر جو یہ حکم دیا ہے، جا بجا آیتوں کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہر وہ مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، یہ احکامات ہر اس مسلمان پر فرض اور لازم ہو جاتے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز اپنے مستحب وقت میں پڑھنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تیرا باپ وہ جنت کا دروازہ ہے، اب تجھے اختیار ہے، چاہے اس کی حفاظت کر لے چاہے اس کو ضائع کر دے. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی بتائیے کہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ یا تو تیری جنت ہے یا وہ تیری جہنم ہے. مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ تجھے جنت میں لے جانے والا ہے. اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کے دلوں کو دکھانا، ان کی نافرمانیاں کرنا، ان کو پریشان کرنا، فرمایا کہ یہ تجھے جہنم میں لے جانے والا ہے. اور صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر ماں باپ ہی کا قصور ہو اور ماں باپ ہی نے اولاد پر ظلم کیا ہو، کیا یہ وعید تب بھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، کہ ہاں اگرچہ ماں باپ ہی نے ظلم کیا ہو، اگرچہ ماں باپ ہی نے ظلم کیا ہو، یہ وعید اس صورت میں بھی ہے. میرے بھائیوں، آج ذرا ہم لوگ اپنے گھروں کا جائزہ لیں. آج بیوی کی ضروریات پوری کی جائیں گی، کرنا چاہیے. اولاد کی ساری ضروریات پوری کی جائیں گی، کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ کے بھی حقوق ہیں. جن مکانوں میں آپ بیٹھے ہیں ان کی بنیادوں میں ماں باپ کا خون شامل ہے. آپ جو کام کاروبار کر رہے ہیں اس میں آپ کے والدین کی دعائیں شامل ہیں، ان کی آہ سحرگاہی شامل ہے. تم کام کاروبار کے لیے جاتے ہو، تمہاری ماں مصلی پہ بیٹھتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر آپ کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے، وہ تمہارے چھوٹے بھائی بہن جو کما نہیں سکتے، وہ تمہاری بوڑھی ماں جو کچھ کر نہیں سکتی، فرمایا کہ ان کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے. آپ دکان پہ گئے، آپ کاروبار پہ گئے، آپ بازاروں میں گئے، ارے ان چھوٹی چھوٹی بہنوں اور بھائیوں کی وجہ سے، اس بوڑھی ماں کی وجہ سے آپ کو روزی دی جا رہی ہے. آج جس کو آ کر آپ آنکھیں دکھا رہے ہو، جس کی شان میں آپ گستاخی کر رہے ہو، جس کو آپ 5 منٹ دے نہیں سکتے، تھوڑی دیر آپ ان کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، ان کی وجہ سے یہ تمہیں روزی دی جا رہی ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں.
उस माँ ने हमारे लिए कितना पसीना बहाया, हमारे लिए कितनी रातों की नींद कुर्बान की। आप जरा अपनी औलाद के बारे में सोचें, जरा बेटे को बेटी को कुछ हो जाए, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी होती है। वो माँ बाप इस दौर से गुजर चुके हैं। माँ खुद गीले बिस्तर पे सो गई, आपको सूखे बिस्तर पे सुलाया, अपने ऊपर लिहाफ न हो, सर्दी का जमाना, आपको लिहाफ में सुलाया, खुद खाने को मिला नहीं मिला, तेरे लिए दवाई का इंतजाम किया, गर्मी के कपड़ों का इंतजाम किया, सर्दी के लिए अलग लिबास का इंतजाम किया, तेरे नाज और नखरों को बर्दाश्त किया, तेरी सारी जरूरियात का ख्याल किया। आज तू सारे एहसानात भूल चुका है। मेरे भाइयों, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माँ बाप आज घरों के अंदर सिसक सिसक कर और तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। आप काम कारोबार पे गए, 200-400 रुपए आपने हाथ में रख दिए, 1 लाख का एहसान आपने जता दिया, आपकी बीवी ने जता दिया। उनको दवाई की जरूरत है, कोई पूछने वाला नहीं। बदन में शदीद दर्द है, कोई दवाई लाकर देने वाला नहीं। आपके कमरे में एसी है, कूलर है, पंखे हैं, माँ के कमरे में इन्वर्टर तक की लाइट नहीं है, कोई उस तरफ ध्यान देने वाला नहीं। जिन मकानों में आप रह रहे हो, इन मकानों की बुनियादों में उनका खून शामिल है, उनका पसीना शामिल है, उनकी आहें सहरगाही और उनकी दुआएं शामिल हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी गुजारने का जो तौर तरीका और सलीका हमें सिखा कर गए, वो जिंदगी के हर हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। हदीस की किताबों के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि एक मर्तबा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम के साथ एक जगह तशरीफ फरमा थे। सहाबाए किराम ने देखा एक औरत बड़ी तेजी के साथ चली आ रही है। आप अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, आपने अपनी चादर कदमों के नीचे बिछाई। जब वो औरत आ गई, अपनी चादर पे बिठाया, आप अदब के साथ बैठ गए। सहाबाए किराम सोच रहे हैं, अल्लाह ये कौन खुश नसीब औरत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इतना एहतिराम फरमा रहे हैं। वो औरत थोड़ी देर के बाद चली जाती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी रजाई माँ हजरत हलीमा सादिया हैं, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया था। माँ की कदर क्या होती है और बाप की कदर क्या होती है, या उन लोगों से मालूम करें जिनके सरों से माँ और बाप का साया उठ चुका है, जिनके पास माँ और बाप की दुआएं जिनके साथ शामिल न रही, वो दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भाइयों, उनसे कदर मालूम करें कि माँ बाप का साया कितनी बड़ी चीज होती है। आप अलैहिस्सलाम के बचपने में आपकी माँ का साया आपके सर से उठ गया था। आज रजाई माँ, दूध पिलाने वाली माँ आई है। सहाबाए किराम के सामने आपने एहतिराम किया है। ये उम्मत को पैगाम दे दिया कि जब रजाई माँ का इतना एहतिराम किया जाता है, तो वह माँ जिसने 2 साल तक आपको खूने जिगर पिलाया है, वो माँ जिसने 9 महीने तक आपको अपने बतन में रखा है, उस माँ के हुकूक कितने ज्यादा होंगे जिससे आज नजरअंदाज करके हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, दूसरों की जरूरियात का बड़ा ख्याल, बड़ी फिक्र है। माँ बाप की दवाई आई नहीं आई इसकी कोई फिक्र नहीं है। माँ बाप को क्या जरूरत है इसका कोई ख्याल नहीं है। उनको क्या परेशानी है इसका कोई ख्याल नहीं है। कभी उनके पास बैठ जाएं, उनके दिल के दुख और दर्द को जरा सुन लें। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है, फिर रोना रोते अपनी तबाहियों का और बर्बादियों का। हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत ऊंचे दर्जे के ताबई हैं। आप अंदाजा लगाएं,
اللہ کے نبی کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کیا مقام ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر ابھی کبھی اویس سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درخواست کر دینا، کہنا میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور وقت کا نبی امام الانبیاء سید الانبیاء ایک تابعی سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرا رہا ہے۔ اویس قرنی کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس قرنی یہ اکیلے تھے، ماں ضعیف بوڑھی اور کمزور تھی، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، مسلمان ہو گئے، مدینہ المنورہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آنا چاہتے تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ المنورہ نہ آ سکے، آپ علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے اور صحابی نہ بن سکے، تو ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جس نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستایا وہ کبھی سکھی نہیں رہا، نہ دنیا میں چین کی سانس لی، نہ آخرت میں نجات مل سکے گی۔ انسان دنیا کے اندر جو بھی گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، تو اس کی جزا اور سزا وہ آخرت پر منحصر ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا ہی میں مل جایا کرتی ہے۔ ان گناہوں میں سے ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا انسان کو دنیا ہی میں ملا کرتی ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہو اور مال و دولت میں فراخی اور کشادگی چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور مسند احمد میں ہے کہ اگر علم چاہتے ہو تو اساتذہ کی خدمت کرو، اور دولت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ آج یہ نسخہ ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام قبرستان کے اندر تشریف فرما ہے، آپ نے انصار و مہاجرین کی جماعت کو مخاطب کیا، فرمایا کہ مہاجرین و انصار کی جماعت توجہ کے ساتھ سنو کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے اوپر اپنی بیوی کو فوقیت دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب پریشانیاں، لعنت کا مطلب بے برکتی، لعنت کا مطلب بے روزگاری، لعنت کا مطلب چین اور سکون کا برباد ہو جانا، لعنت کا مطلب پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھر جانا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں اس غلطی کا ارتکاب ہم لوگ تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات کیوں بیان فرمائی تھی؟ کیونکہ ایک صحابی حضرت علقمہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، جنازہ قبرستان کے اندر لایا گیا، آپ علیہ السلام نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ علقمہ یہ کیسا آدمی ہے؟ کہنے لگی کثرت سے روزے رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نیک اعمال خوب کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کچھ اور؟ کہ ہاں ایک گناہ کرتا تھا کہ ماں کے اوپر یعنی میرے اوپر اپنی بیوی کو فوقیت اور ترجیح دیا کرتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم ان کو معاف کر دو۔ آپ ذرا سوچیں، وہ ماں کہنے لگی کہ نہیں، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میرا بہت دل دکھایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، علقمہ کو ہم لوگ جلا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں گھبرا گئی کہ اللہ کے نبی آپ ان کو آگ میں جلاؤ گے، یہ میں
मुझसे कैसे बर्दाश्त हो सकता है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इनको माफ कर दो वरना जहन्नम में इसी तरह इनको जलाया जाएगा। चुनांचे माँ ने माफ किया, जब जाकर हजरते अलकमा की जबान पर कलीमा जारी होता है। आप अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा गुनाह होगा कि जबान से कलीमा जारी नहीं होता, जबान बंद हो जाती है। जब आप उनका जनाजा लेके कब्रिस्तान में आए थे, फिर आपने फरमाया था कि मुहाजिरीन और अंसार की जमात सुनो, जो अपने माँ के ऊपर बीवी को फौकियत और तरजीह देगा उस पर अल्लाह की लानत है। आज हम लोग ये सबक भूल गए, अल्लाह के रसूल का ये पैगाम भूल गए। और मेरे भाइयों सुनो, माँ बाप की फर्मा बरदारी और नाफरमानी ये एक ऐसा जहरीला सिलसिला है कि आप जैसा करोगे उससे ज्यादा कहीं बुरा आपकी औलाद आपके साथ करेगी, फिर उनकी औलाद उनके साथ उनसे कहीं ज्यादा बुरा सलूक करेगी। ये एक बड़ा जहरीला सिलसिला होता है। जैसे अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं को औलाद के हक में कबूल फरमाते हैं, इसी तरह माँ बाप की बद्दुआ को भी अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेते हैं। चुनांचे एक वाक़या लिखा है कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार इंसान थे जिनका नाम जुरेज था। चुनांचे वो जंगल के अंदर चले गए और अपनी झोपड़ी बना ली, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। वो समझते थे कि अगर मैं लोगों के साथ रहूंगा अल्लाह को याद न कर पाऊंगा, लोगों के साथ मशगूलियत रहेगी, मैं अल्लाह का न जिक्र कर पाऊंगा, न नमाजें पढ़ पाऊंगा, न अल्लाह को याद कर पाऊंगा। वो तन्हा रहते, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। चुनांचे एक मर्तबा वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनकी माँ आती है, वो आवाज लगाती है या जुरेज या जुरेज, लेकिन वो नमाज पढ़ रहे होते हैं। दिल के अंदर ये बात आती है, एक तरफ मेरी माँ है, एक तरफ मेरा अल्लाह है, मैं अल्लाह के साथ मशगूल हूँ। वो माँ की बात का कोई जवाब नहीं देते, तो माँ ने ये बद्दुआ की, ए अल्लाह इसको उस वक्त तक मौत न देना जब तक किसी जानिया का मुंह न देख ले। चुनांचे माँ चली जाती है। मेरे भाइयों, कुछ दिनों के बाद वह एक चरवाहा बकरियां चराया करता था, किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक हो जाता है, जिसके नतीजे में लड़का पैदा होता है। अब उसको लोगों ने ताना दिया, ये किसका है, कहां से लाई? तो उसने उस चरवाहे को बचाने के लिए उस इबादत गुजार इंसान का नाम ले लिया कि ये तो उसका है। चुनांचे लोग वहां आ गए, जमा हो गए, उनकी झोपड़ी को मिसमार करने का इरादा किया। वो बाहर आया, क्या बात है? चुनांचे पूरा वाकया सामने आया। छोटा बच्चा सामने है, तो उन्होंने उसको पेट में उंगली लगाई, कहा कि अल्लाह के हुक्म से बोल कर बता तेरा बाप कौन है। अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई अता फरमाई। वो बोल के बताता है कि मेरा बाप तो फुला चरवाहा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये वाकया बयान करने के बाद आगे फरमाया कि गौर करो, इसकी माँ ने ये बद्दुआ की थी कि अल्लाह इसको उस वक्त तक मौत न देना जब तक जानिया का मुंह न देख ले, और जानिया का मुंह इसको देखना पड़ा है। अगर माँ ये बद्दुआ कर देती, अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक जिना में मुब्तला न हो जाए, तो जरूर भी जरूर ये जिना में भी मुब्तला होता, इसके बाद उसको मौत आती। मेरे भाइयों, जैसे अल्लाह माँ बाप की दुआओं को कबूल फरमाते हैं, उनकी बद्दुआओं को भी कबूल फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाते हैं कि मोहम्मद की तमन्ना है कि काश मेरी माँ वो जिंदा होती, मैं नमाज पढ़ रहा होता, अल्लाह के सामने हाथ बांधकर खड़ा होता, मेरी माँ या मोहम्मद कह के मुझे पुकारती और मैं नियत तोड़कर दौड़ा दौड़ा चला जाता। आप अलैहिस्सलाम ये आरज़ू फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हमें माँ बाप की नेमत से नवाजा, हम कोई कदरदानी नहीं कर पा रहे हैं। मेरे भाइयों,
बुजुर्गों से दुआ कराओ, उलमा से दुआ कराओ, फुला जगह जाओ, वहां जाओ, ये सब चीजें, लेकिन माँ बाप की दुआएं हम लोग नहीं ले सकते। ये बात भी याद रखो कि दुआएं लेना और बात है, दुआएं कराना और बात है। हम लोग दुआएं कराते हैं, दुआएं लेते नहीं हैं। जब माँ बाप के सुकून का आप ख्याल करोगे, उनकी राहत का आप ख्याल करोगे, हर लम्हा उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करोगे, फिर दुआएं कराना नहीं पड़ेंगी। दिल से निकली हुई दुआएं खुद ब खुद आपको मिलती रहेंगी, जो अल्लाह के अर्श तक जाती रहेंगी, आपके लिए उनकी दुआएं कबूल होती रहेंगी। तो मेरे भाइयों, जरा हमें होश के नाखून लेना पड़ेंगे और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, मोहब्बत और मुअद्दत का मामला हमें करना पड़ेगा। और वो लोग कि जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए और लगता है कि शायद नाराजगी की हालत में चले गए, अब वो क्या करें? तो उनके लिए नुस्खा यह है कि माँ बाप से ताल्लुक रखने वाले जो रिश्तेदार हैं, उनके जो अहबाब हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं और वालिदैन के लिए ज्यादा से ज्यादा ईसाले सवाब किया जाए। जो वालिदैन के लिए ज्यादा से ज्यादा ईसाले सवाब करेगा, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ऐसे आदमी को फरमा बरदारों में शामिल फरमा देगा। तो ये कुरान का पैगाम है, जा बजा कुरान में जहां अल्लाह ने अपनी इबादत का हुक्म दिया, वहीं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। जहां अपने हुकूक को बयान किया, वहीं वालिदैन के हुकूक को भी बयान किया। आज नमाजें हम पढ़ रहे हैं, तस्बीहात हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे नेक अमाल हम कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप के जो हुकूक हैं हम लोग उनसे गाफिल होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। शायद हमारी परेशानियों का और मुसीबतों का और हालात के खराब होने का ये भी एक बड़ा सबब हो सकता है। हम इसकी तरफ तवज्जो करें, अपनी कोताहियों को दूर करें। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।